नमो वेङ्कटेशाय। 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 नमो वेङ्कटेशाय।
भाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवम श्री वैकानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం సశంఖచక్రం సకరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహారవక్షస్థలశోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. వెంకటాద్రి సంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమోదేవో న భూతో న భవిష్యతి. తిరుమలలో స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభించారు. అదుగో స్వామివారిని కళ్యాణ మంటపములో ఉభయ దేవేరులతో కూడా స్వామివారికి ఇప్పుడే మన గృహస్థులందరి చేత కూడా సంకల్పాన్ని నిర్వర్తించి ఆ తదుపరి కలశారాధన విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచన కార్యక్రమంతో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాశ్రితాః అని చెప్పి ఆ కలశ పూజను కూడా ప్రారంభించి ఉపచార విధులతో కూడా స్వామివారిని యస్యద్విరదవక్త్రాజ్ఞా పారిషజ్యా పరస్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. నివసతు హృదయే మే స్వాంగ్రభక్తిన్ విదన్వన్ శుక్లాంబరధరం విష్ణుం చతుర్వర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయేత్. తదేవ లగ్నం సుదనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదేదైంగ్రికం స్మరామి. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ వృజోర్బోధి ధ్రువాణీ ధర్మతిన్ మమ స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషోత్తమదన్ నిత్యం ప్రజామి శరణం హరిం లాభస్తేషాంతికస్తో జనార్దనః ఆపదాంబభర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూజో భూజో నమామ్యహం ప్రాణానాజం యా. ఓం భూ మధ్యపూర్వోక్త ఏవం గణపతిమస్యాం సుపతిదో అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే వృషోత్తమస్య శ్రీమతికలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూమినీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకన్మాంగం శుద్ధిమున్యాః వాచనం కరిష్యే ఆదో నిర్విఘ్నేన ప్రసమావాప్త్యర్థం విశ్వక్షేణారాధనం కరిష్యే తదంగకలశారాధనం కరిష్యే. దారాతు సప్తసుధమానజేషు సరత్సరిత్సు పరిపూరితేషు అభోమి గృహ్ణం ప్రతిమాదగిష్యే రుణోమి దత్తాకం సుచరకం సుధర్మ ఇదమావజ్యవాజపదమాజ్యాంతాజ్యాంతమాజవాజపదమాః పూత పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృతామృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః ఏతేషు వరుణయే సహస్రం యజ్ఞజాః పాశా విదదాః పురుత్రాః तेभ्यो न इंद्र सविदोद विष्णुर्विश्वे देव अमुञ्जन्तु मरुतस्वस्य. ओं भो वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः इदमासन. वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि. वरुणाय नमः गुलोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु. वोमाग्नेजोजस्मात् प्रजामहे त्वा विश्वेच्छुदात्मन्महितो न शम्भोः वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्दरितान् ददातु. ओं भो विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि
हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदेमावाहयामि वामे दियामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन स्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायिने नमः सूत्रवत्यै नमः विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि कुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्वृणुज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रयतां प्रजापतिः श्याम यन्तको राणिशां यन्तुमा पाणिशां यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणिशां यन्तुमा पाणिशां यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणिशां यन्तुमा पाणिशां यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि वों मतो देवावन्तु नो यदो विट्टर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विट्टर्विजक्रमे त्रेधानि तदेपदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्टुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतयतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सका तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौरयः दिवे वदक्षुरादतं तद्विप्रासो विपञ्चभोज कृवागं सस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षवर्जदित्राः स्तरैरङ्गैः सुष्ठुवागं स्वस्तनोभिर्यसेमधेतं यदायुः शतमिन्नचरतो अन्त्यदेवायत्राणश्चक्राचरसन्तनूनः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि निषदा युध्यन्तोः अतिथिर्झोरतिथिरन्तरिक्षं अतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजन अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपब्जुषम् यदा वै सूर्यमुदेति अदनक्षत्रं ज्ञेति यावत् तत्र शौर्यो गच्छेत् यत्र जन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्कारे स्यात् पुण्याः जैव कुरुते प्राणानायं जामस्यां स्वदो श्री श्रीनिवादत्वामिनः वैवा गोचकन्माहङ्गं पुण्याद्वत्तिं प्रवन्तो क्रमणे त्वत्ते रुद्धिं प्रवन्तो क्रमरुध्यता रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः या भोजिष्ठामजो भव स्थानवोर्जेत दातन महेरणाजतक्तजय योवत्सवदमोरदत्तस्य पादयदेनः उषदेर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्सक्तजा यजन्वद आपो जनयदातनः दिविश्रे स्वान्तरिक्षे दस्वा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्चसमति ब्रह्मवच्चसा यद्वा पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदास पुनातुमा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनवोदय पुनन्त विश्व आजवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवनीत्यद अग्ने कृत्वा कृतोकं वृणो यत्ते पवित्रमुच्यसे अग्ने विदितवन्तराः ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसविदः पवित्रेण दवेन च पावमानीर्योऽज्ञेति ऋषभिस्समृतकं रसं तस्मै सरस्वते गृहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पावमानी स्मस्तजनीः सुतगायकृतश्चुतः ऋषभिस्समृतोर्षः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्र सतोऽध्यामकं जरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सह मा पुनातो सोमस्वत्यावरणः समेत्या यमो राजा प्रभिनापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातो तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्ध्वन्ति गातुवेषजं सन्नास्तुद्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रहच्चान्ति देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति समासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदीच्यान्ति श्यापवोषधजो वनस्पतजो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजान्ति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् आभोजिष्ठामजोपवस्थानवोर्जेतदातन महेरणाजदक्षसे यो वत्सवदमोरधस्तस्य बाधयतेनः उषदेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्सक्तजा यजन्वद आपो जनयदाजनः वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यदा सुखमदास्थानं प्रतिष्ठापयां क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
భాగంగా కలశారాధన, విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాశ్రితాహ అని చెప్పి కలశ పూజను గావించి ఆ తదుపరి విశ్వక్సేనుల వారిని కూడా ధ్యానించి సమస్త ద్రవ్యాల మీద కూడా సంప్రోక్షణ అనేటువంటిది చేసి పూజాధికాలు నిర్వర్తించే ముందు అదుగో సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. పంచపాలికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని భగవంతునికి కైంకర్యంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా లోకంలో పాడి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి ఆహారం సమృద్ధిగా లభించి జీవకోటికి ఆహారం అందించబడాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో స్వామివారికి ఈ అంకురార్పణ కార్యక్రమం. భగవంతుడు భక్తుల్ని అనుగ్రహించడానికే ఎప్పుడూ కూడా స్వామిని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎన్నో వేల మంది, లక్షల మంది తిరుమల చేరుకొని స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి నిరీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఆ స్వామి యొక్క దర్శనం కాగానే వారు ఎంతో సంతృప్తి చెందుతారు. అంత గొప్పగా స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం కావాలి అనేటువంటి పరితపిస్తూ స్వామివారు జీవకోటిని కూడా అనుగ్రహించాలి. కాబట్టి ఈ సకలంలో ఉన్నటువంటి ప్రాణకోటి మనుషులొక్కటే కాదు, చరాచర జీవరాశులన్నీ కూడా నివసిస్తూ ఉన్నాయి. అటువంటి అందరికీ జీవకోటికి ఆహారం అందించబడి తద్వారా సస్యశ్యామలంగా భూమి పంటలు పండి సకాలంలో వర్షాలు పడి మరి జీవనాధారమైనటువంటి ఆ వర్షము ద్వారా సకలములైనటువంటి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి లోకంలో అందరికీ కూడా ఆహారం అందించబడాలి. అంటే అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవ అని చెప్పి భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా పరమాత్మ సమస్తములైనటువంటి జీవరాశులన్నీ కూడా ఆహారం మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ ఆహారానికి ఆధారం ఏది అని చెప్పి అంటే అదుగో పర్జన్యము అని చెప్పి పైకి చూస్తారు. అంటే వర్షాధారము అని. ఆ వర్షము రూపంగా మేఘుడు వర్షించి సకాలంలో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూమి కూడా సస్యశ్యామలముగుగాక అదుగో స్వామివారికి ఆ తదుపరి దీక్షాకంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టబోతూ ఉన్నారు. ఆదిశేషుణ్ణి అనంతుణ్ణి కూడా ఆవాహన చేయబోతూ అదుగో అతి పవిత్రంగా పూజాధికాలు కూడా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. నిత్యం గృహే దేవా యతనేవ భక్త్యా భగవంతం నారాయణమర్చయేత్ తద్విష్ణో పరమం పదం గచ్చతీతి విజ్ఞాయతే ఇది శృతి. వైఖానస కల్పసూత్రం ఏమని చెప్పింది అంటే ఆనాడు భగవాన్ వికనస మహర్షుల వారే శ్రీమన్నారాయణుని ఆనతి మేరకు లోక కళ్యాణార్థం స్వయం మృదగ్నే మృతజే మురాజ ఓం భూ శేషమావాహజామి నాగరాజమావాహజామి తత్పురుషమావాహజామి అనంతమావాహజామి శేషాయ నమః ఇదమాసనం శేషాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమణీయం సమర్పయామి శేషాయ నమః పుణ్యపుష్పైః పూజయామి శేషాయ నమః గులోపహార నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి శేషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు. ఓం స్వస్తి నో మిమేతామశ్వినాపక స్వస్తి దేవ్యతి నర్వణః స్వస్తి భూషాసురో దదాతు నః స్వస్తి ధ్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తజే వాయురుపబ్రవామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తజే స్వస్తజ ఆదిత్యాసో ఉపమంతు నః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తజే వైశ్వానరోపసరగ్ని స్వస్తజే దేవావత్ప్రో స్వస్తజే స్వస్తి నో రుద్రపార్త్వం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి భద్రే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో దతే కృతే స్వస్తి పంతామునుచరేమ సూర్యా చంద్రమసామివ పునర్దదాజ్ఞాదాసంతమేమహే స్వస్థైనంత్రాక్షమరట్టనేమిర్మహద్బోధం వాగిసం దేవతానాం ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం శుభగుం శుభం. మరి భక్తజన రక్షకుడు కాబట్టి ఆ భక్తజన రక్షకుడైనటువంటి జగద్రక్షకుడు కాబట్టి ఆ స్వామివారికి అదిగో దక్షిణ హస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. అదిగో అతి పవిత్రంగా పూజాధికాలు నిర్వర్తించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా స్వామివారికి జగద్రక్షక జగత్రాత అని చెప్పి స్వామివారి గోవిందనామాల్లో కూడా మనం పలుకుతూ ఉంటాం. మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా స్వామి గోవిందనామాలు వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహము అనంటే గుర్తొచ్చేది గోవిందనామాలే.
సృష్టి స్థితిలయకారంలో స్థితికారకత్వము అనేటువంటిది ఆ మహావిష్ణువుది కాబట్టి లోకాన్ని రక్షించేటటువంటి ఆ దేవదేవుడండి. శైవాగం గణపతిని పసుముద్దగా చేసి పూజిస్తే వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా విశ్వక్సేనులు వారిని దర్భకూర్పుగా ఆరాధిస్తాయన్నమాట. ఎవరైనా ఏదైనా కార్యక్రమం తలపెట్టినప్పుడు అది సంకల్ప బలం చేత విజయవంతమవుతుంది అని చెప్పి మనందరికీ తెలుసు. బలమైన సంకల్పం లేనిదే మనం ఏమీ చేయలేం కాబట్టి అదిగో అలాంటి సంకల్పానికి ప్రతీకగా ధరించేదే ఇదిగో ఈ రక్షాబంధన సూత్రం. ఈ సంకల్ప సూత్రానికి ప్రతీక ఎవరు అనంటే విశ్వక్సేనుడు వారికి భార్య అయినటువంటి సూత్రవతీదేవి. ఎవరైతే సంకల్పాన్ని స్వీకరించారో వారికి ఎలాంటి కష్టాలు కార్యవిఘ్నాలు కలుగనీయకుండా వారికి విజయాన్ని అందించేటటువంటి మాత ఎవరు అనంటే విశ్వక్సేనుడు వారికి మరొక భార్య అయినటువంటి జయాదేవి. వినాయకుని సిద్ధిబుద్ధి భార్యలు ఎలాగో ఉంటారో అలాగే బుద్ధి కలిగినప్పుడే కార్యక్రమం తలపెడతామో సంకల్పం తీసుకుంటామో ఎవరికైతే స్థిరమైన సంకల్పం ఉంటుందో వారికి విజయం సిద్ధిస్తుంది అని కూడా వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాయి. స్వామి దేవాలయంలో కూడా భగవంతుడైనటువంటి ఆ పరాత్పరుణ్ణి భక్తులంతా కూడా వేదవిహితంగా అర్చన చేయాలట. ఎవరైతే ఆ విధంగా అర్చన చేస్తారో వారు దేవతలకు కూడా దుర్లభమైనటువంటి పరమపదం చేరుకుంటారు అని కూడా వైఖాన సాగమం చెబుతుంది. అదిగో ఆనాడు మహావిష్ణువే భక్తుల్ని అనుగ్రహించటానికి ఆయన పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చ అనేటువంటి 5 స్వరూపాలుగా ఆవిష్కృతులవుతాడు అని చెప్పబడింది. అంటే 5 రూపాల్లో గొప్పదేదయ్యా అంటే అర్చారూపైనటువంటి విష్ణు భగవానుడే. ఎందుకంటే నమస్కారము పూజ మంత్రాలతో ఆదరంతో కూడా ఆ పరమపదాన్ని ఆ స్వామివారు శీఘ్రంగా సులభంగా అనుగ్రహిస్తాడట. ఎందుకంటే ఆ అర్చారూపం యొక్క సౌలభ్యం వర్ణించడానికి నాకున్న శక్తి చాలదు అని చెప్పి వేదవేత్త అయినటువంటి మరీచి మహర్షి కూడా ఆనంద సంహితలో తెలియజేశాడు. అర్చారూపం అంటే ఏంటి అనంటే ఈ విగ్రహ రూపంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మని మాత్రమే అర్థం. కానీ ఇక్కడ ఈ స్వామిని మనం ఆరాధించాలి అని అంటే అదిగో చూడండి స్వామివారికి పూజాధికారులు నిర్వర్తించినటువంటి ఈ దీక్షాకంకణ ధారణ దక్షిణ హస్తానికి నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. వైఖానస ఆనంద సంహిత విమానార్చనాకర్పం ఏమని చెప్పింది అనంటే భగవంతుడు ఎలాంటి వాడు అనంటే సర్వాధారం సనాతనమప్రమేయం అచించం నిర్గుణం నిష్కలం క్షీరే సర్పి తిలే తైలం పుష్పే గంధం ఫలే రసం కాష్టే అగ్నిమివ సర్వవ్యాపినం పరమాత్మనం మనసా సంకల్ప్య ఆవాహయేత్. అంటే ఆ భగవంతుడు ఎలాంటి వాడు అని చెప్పి అంటే సర్వాధారుడు అన్నారు ఆయన్ని, సనాతనుడు అన్నారు, అప్రమేయుడు అన్నారు, అచించుడు, నిర్గుణుడు, నిష్కలుడు. ఆ పరమాత్మ ఎలా అయ్యా అంటే పాలలో నెయ్యిలాగా, నువ్వులలో నూనెలాగా, పుష్పాలలో తేనెలాగా, పండ్లలో రసంలాగా, కట్టెలలో అగ్నిలాగా ఆయన అంతటా కూడా వ్యాపించి ఉంటాడట. మరి అలా భగవంతుణ్ణి మన మనస్సులో భక్తి ప్రపత్తులతో మనం సంకల్పించి మనం స్వామివారిని ఆవాహన చేయాలి. అదిగో చూడండి దీక్షాకంకణ ధారణ. లక్ష్మీ అమ్మవారికి కూడా ఇప్పుడే పూజాధికారులు నిర్వర్తించి వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందళం అబందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం అంగం హరే పులక భూషణమాశ్రయంతి భృంగాంగనేవ ముకులాభరణం తమాలం. లక్ష్మా సంపద ఐశ్వర్యానికి ప్రతీక క్షీరసముద్రరాజపుత్రి. ఆ అమ్మవారిని ధ్యానిస్తే నిత్యానపాయనిగా స్వామివారి వెంట ఉండి స్వామి భక్తులు కోరేటటువంటి కోరికలన్నీ కూడా స్వామివారికి నివేదిస్తూ ఉంటుంది. అదిగో భూమాతకు కూడా అమ్మవారికి కూడా దీక్షాకంకణ ధారణ పూజాధికారులు నిర్వర్తిస్తూ వామహస్తాన్ని ధరింపజేయబోతూ ఉన్నారు. అంటే యజ్ఞవరాహస్వామి అంకసేమపై అలరారుతూ తిరుమలలో మనం చేరుకోగానే ఆ వరాహస్వామి యొక్క దర్శనం చేసుకుని భూమాత యొక్క దర్శనాన్ని కూడా మనం చేసుకుని ఆ భూదేవిని కూడా నమస్కరించి ఆ తదుపరి స్వామివారి దర్శనానికి వెళతాం. అంటే ఆ యజ్ఞవరాహస్వామి సంవాద గోష్ఠిలో కూడా స్వామివారు ఒక మంత్రాన్ని ఆ భూమాతకు ఉపదేశించారట. ఓం శ్రీవరాహాయ ధరణి ఉద్ధరణాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఉహినిజాయి సమాయుక్తాయ నమః అనేటువంటి మంత్రంతో అనుసంధానం చేసుకుని ఎవరైతే పలుమార్లు పఠిస్తారో వారి భూసంపద, ధనసంపద, పుత్ర సంపద, ధనధాన్య వృద్ధి కలుగుతుంది అని కూడా ఆ సంవాద గోష్ఠిలో అమ్మవారు తెలియజేశారట. అదిగో అర్చకవరేణ్యులు కూడా స్వయంగా దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించుకొని ఆ తదుపరి అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. గొప్పగా స్వామివారి కళ్యాణం విశ్వ కళ్యాణం కాబట్టి
కేవలం మనం మాత్రమే స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించటానికి సరిపోం. లోకములో ఉన్నటువంటి దేవాతి దేవతలందరినీ కూడా అదుగో శేషాచలానికి ఆహ్వానించబోతూ ఉన్నారు యజ్ఞముఖంగా. ఎప్పుడైనా కూడా దేవతలంతా కూడా యజ్ఞముఖంగా ఆహ్వానిస్తే వెంటనే పలుకుతారు. ఎందుకంటే అగ్నిలో వేసినటువంటి ఆ పదార్థాన్ని అగ్నిదేవుడు మనం చెప్పినటువంటి ఆ దేవతకు అందజేస్తాడట. ఆ దేవత సంతృప్తి చెంది తద్వారా మనం కావలసినటువంటి కోరికలు కూడా నివేదిస్తారు అని కూడా శాస్త్రం చెప్పబడింది. అందుకే వేదాల్లో కూడా యజుర్వేద విధానము అని అంటే కేవలం యజ్ఞం ఆచరించేటటువంటి క్రియలన్నీ కూడా చెప్పబడ్డాయి. అటువంటి యజ్ఞపూర్వకంగా దేవాది దేవతలందరినీ కూడా అదుగో తిరుమలకు ఆహ్వానించబోతూ ఉన్నారు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించటానికి. మరి దేవతలంతా కూడా ఇక్కడికి చేరుకోబోతున్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడో చూడండి. ఆయన సర్వవ్యాపి అండి. ధ్యానమథనం చేత, భక్తి ప్రపత్తుల చేత, సంకల్పబలం చేత ఆ స్వామివారిని ఇందాక ఆవాహన చేశారు ఆ విగ్రహంలోకి. మనలందరినీ కూడా ఆయన చక్కగా అనుగ్రహిస్తాడు. ఎందుకంటే ఈ విగ్రహ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం ఆరాధిస్తే, సాధన చేస్తే మోక్ష సాధన మార్గములో మనకు సరైనటువంటి మార్గము ప్రయాణిస్తున్నట్లుగా మనకి ధ్యానమాత్రం చేతనే ఆ పరమాత్మ గోచరిస్తాడండి. ఇంత గొప్పగా ఈ మానస పూజ అనేటువంటిది ఎంత గొప్పది అని చెప్పి అంటే మరీచి ఆనంద సంహిత చెప్తూ ఉన్నది. కృతేతు మానసం శ్రేష్టం. ఆవాహయామి పితామహమావాహయామి బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసన సోమో దేనకం సోమోర్వంతమాచకం సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతు సాధన్యం విదత్తకం సుబేజం పితుశ్రవణం యో దదాతు తస్మై సోమమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమాయ నమః ఇదమాసనం బ్రహ్మసోమాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి బ్రహ్మసోమాయ నమః పుణ్యపుష్పైః పూజయామి బ్రహ్మసోమాయ నమః గులోపహార నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి బ్రహ్మసోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్ష యజ్ఞం దేవతామృతయత్వన్నాకస్య పృష్టేజమానోస్తు సప్తఋషీణాకం సుకృతామ్యత్రలోక తత్రేమగ్నం యజమానం చ దేహి ఓం ప్రోక్ష పాత్రాదాదావమాధాజ పవిత్రేస్తో వైష్ణవ్యేస్తో యజ్ఞయేస్తో వాజభూతేస్తో విష్ణో మనసాభూతేస్తో యజ్ఞస్య భావనేస్తః దివేత్వా అంతరిక్షాయత్వా పృథివ్యేత్వా పోషాయత్వా స్వాహా దేవేభ్యః ఆదిత్యవ్యంజనమసే పశ్చిమతో విష్ణోస్తోపోసే దక్షిణతో విష్ణోస్తోపోసే उत्तरतो विष्णोस्तोपोसे प्राच्यां विष्णोस्तोपोसे श्रुतासे कृतासे ध्रुवासे तरुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामजमानवाचं यज्ञ प्रणयज्ञं देवता वर्तयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रणय तोभो जनत्व सभो जनत्सु सब्जशन्तान् विषः पात्राणि देव यज्ञायै सब्जशन्तान् विषः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणप्रणदौ ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि यज्ञमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अभवत्स्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिजुष्टनिर्वपामि इन्द्राजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्निसोमाभ्यागुष्टनिर्वपामि प्रजापतिजुष्टनिर्वपामि ब्रह्मणेजुष्टनिर्वपामि वसुभ्योजुष्टनिर्वपामि मरुभ्योजुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्योजुष्टनिर्वपामि अभवत्स्पृश्य श्रीविष्णवेजुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिजुष्टनिर्वपामि मित्राजुष्टनिर्वपामि वरुणाजुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्योजुष्टनिर्वपामि अश्विभ्यागुष्टनिर्वपामि पूष्णेजुष्टनिर्वपामि कक्षाजुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाजुष्टनिर्वपामि औपासनयज्ञाजुष्टनिर्वपामि यज्ञदेविश्वेभ्यो देवेभ्योजुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्योजुष्टनिर्वपामि
आद्यं च प्रतिष्ठयामि चुरन्त्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसे समिति स्वाहा अमृतुणमसि मा ऋणमसे अन्तरितकं रक्ष अन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधयः चिक्पति स्मा पुनात्पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्मा पुनात्पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्मा पुनात्पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पर्शयित्वा अब्जर्च अक्षता आद्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजनाप्रवे नमः विषर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्म अनुमतेन मन्यस्म सरस्वतेन मन्यस्म देवसवितः प्रसूमा ब्रह्मन् सोममुक्तमादास्मा आदस्मा समेदजस्वाहा आगार मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु परदीन् स्पृष्ट्वा वाजुब्जादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुं सावित्रा गृहीत्वा याहुतिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्तानुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदः प्रासामीः प्राणानायम्यां सुमतिनो श्री श्रीनिवासत्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गम् औपासनाख्यो मन्त्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवतवैष्णोऽहं घोष्ये अतिथेन मन्यस्म अनुमतेन मन्यस्म सरस्वतेन मन्यस्म देवतविदः प्रसूमा वों मतो देवावन्तनो यथा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदेवतं समूढमस्यमागुं श्रेयः स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पुष्कतयतो वृतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युद्धस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः तिमेव दक्षरातदग्धु स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमोच कृमाकुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्धु स्वाहा ओं भू स्वाहा भुव स्वाहा सुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदः प्रासामीः చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడిముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడిముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా
చూచి చూచి మీ పెండ్లికి సోవాన ఆడేముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా ఆ, ఆ. సరసవాడేవు నీవు సన్నుల ఒత్తీను ఆపి 20 నమిసయ్యాటలు ఎట్టు తెలుసో సరసవాడేవు నీవు సన్నుల ఒత్తీను ఆపి 20 నమిసయ్యాటలు ఎట్టు తెలుసో గరిమ శ్రీ వెంకటేశ అలసిది విడు నన్ను గరిమ శ్రీ వెంకటేశ అలసిది విడు పరాం. తెరలోని అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాజనస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాచలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రవృత్తిదానాం అతల వితల సుతల తల తల రస తల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామతో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజశ్చేజస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి శుండాదండోద్దంబితే అమరావతే తేజోవతే సంయమన రక్షోవతే సుందుమతే గంధవత్యలగావతే జశోవతే త్వష్టదేవపరే విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమునిరుతువరుణవాజు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవణేక్షురాసర్పిర్దదిక్షేర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రవిదిట్టిదానా అతల వితల సుతల తల తల రస తల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామతో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజశ్చేజస్య సహస్రఫణాఫణమండలమండితే అమరావతే తేజోవతే సంయమని రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యలగావతే జశోవతే త్వట్టదేవరే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతు వరుణ వాజు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవణేక్షురాసర్పిర్దదిక్షేర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్న పరివృతే జంబూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మణి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ మదృక్షుదింజపారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకం పురుష హరీలావృత భద్రాస్మకేతుమాల హిరణ్యకరమణకు కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే వరదవర్షే వరదఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాషట్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్రష్టు ప్రార్థయజ్విమనో బ్రహ్మణో ద్వితీయ ప్రార్థే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాయామే ఇహ జన్మని చ ఏ దక్షిణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దుర్దక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభీపాకలోకిత దామాదివ సంఘాతః కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తే స్థలే సూర్యమండలపర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సంహోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమిదే చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం భృగుమరీ చత్రగస్య పాదిమిః కోటిచాతుర్లక్ష ప్రణానేన దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త ప్రకారేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రగణ్య దానఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య
అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణక గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైకానస భగవస్యాస్త్రోక్తమార్గేణ ఆంగేన స భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధవ్యోః ప్రవర్తమానస్య పరతద్విభవ్యోऽन्तర్యామి అర్చావతారస్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగేన స భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయోక్షాదివసాద ఉత్పస్థితలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాజ ఆంగేన స భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమనిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాజ ఆంగేన స భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాజ భక్తలోక పరిపాలనాజ కిరీటహార కేజూర దివ్యాభరణ భూషితాజ దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాజ దివ్య పీతాంబరధరాజ దివ్యమాల్యోశోభితాజ ప్రపన్న పారిజాతాజ నిజావతారాజ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాజ అచింత్యాత్మక నిత్య యవ్వన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాజ అఖిల శాఖాధ్యాయునౌ అఖిల లోక పవిత్ర గోత్రాజ శ్రవణ నక్షత్రే మకర్రాసో జాతాజ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాజ ఋగ్జదుశ్యామాదర్వణ సకల వేదాధ్యాయిని భార్గవత్యోనోప్నుమాన అర్వవేంద్ర పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రతిరూపమాం ఉత్తరఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాశో జాతాం ఇమాం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి ఋగ్జదుశ్యామాదర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణైద్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశో జాతాం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయాం ఇమాం భూదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్టవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకచకేశయేత్ కన్యా స్ఫులంకృతాం త్వాద్భీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రయదోహం ప్రగచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధయేత్ విశ్వంబరా సర్వభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు సుప్రదిష్టితమస్తు శుభగుం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమలలో స్వామివారికి కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా కళ్యాణోత్సవం భాగంగా నిర్వర్తించారు. అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడే గోత్రప్రవళ్లతో స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క వంశ ఋషి అనుక్రమాన్ని కూడా విన్నాం. వంశము అంటే గోత్రము అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. ప్రవర అంటే ఆ వంశంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు తత్సమ కూటస్థ పుత్రపౌత్ర పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా అదిగో మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్య ఆరాధన నిర్వర్తించబోతూ మాంగళ్యం తంతునా నేనా లోకరక్షణ హేతవేనని చెప్పి సమస్త లోకరక్షణ నిమిత్తమై స్వామివారికి ఇదిగో ఇటువంటి కళ్యాణాదులన్నీ కూడా జరిపిస్తూ ఉంటారు. ఇంత గొప్పగా స్వామికి నిర్వర్తించేటటువంటి వైఖానస ఆగమోక్తంగా నిర్వర్తించేటటువంటి ఈ క్రతువులో ఆనాడు ఇంత గొప్పగా ఆచరించినటువంటి వశిష్ఠ మహర్షి ఆనాడు ధరణీదేవిని ఆకాశరాజును కూడా పిలిచాడట. శ్రీనివాసస్వామికి పాదపూజలు గావించమని చెప్పారట. పాలు పన్నీరు అగరు చందన పుష్ప అక్షతలు ధూపదీపాలతో కూడా ఆనాడు శ్రీనివాసస్వామికి పాదపూజ గావించారండి. అంటే
శ్రీనివాసస్వామిని ఆనాడే ముత్యాల పల్లెకపై ఆసనులు చేశారు. కర్పూర నీరాజనాలు ఇచ్చారు. విడిది గృహం నుంచి కూడా దేదీప్యమానమైనటువంటి వెలుగు కళ్యాణ మంటపానికి తీసుకుని వెళ్ళి రత్నఖచ్చితమైనటువంటి పెళ్లిపీటలపై స్వామివారిని కూర్చొండబెట్టారు. మరి వశిష్ఠుడు, బృహస్పతి, బ్రహ్మదేవుడు ఆనాడు వేదమంత్రాలంతా కూడా పఠనం చేస్తూ ఉన్నారట. ధరణీదేవి పద్మావతిని పెళ్లిపీటలపై కూర్చొండబెడితే ఆకాశరాజు పద్మావతి చేతిని పట్టుకొని ధరణీదేవి బంగారు పాత్రంతో జలం పోస్తూ ఉంటే శ్రీనివాసస్వామికి కన్యాదానం చేశారండి. వశిష్ఠ మహర్షి శ్రీనివాసను పద్మావతీదేవికి కంకణాలు కట్టి ముత్తైదులు గానం చేస్తూ ఉంటే జ్యోతులను చేతపట్టి హారతులెత్తి శ్రీనివాసస్వామి పద్మావతీదేవి యొక్క మెడలో మాంగళ్య ధారణ చేశాడు. మరి బ్రహ్మదేవుడు, మహేశ్వరుడు, దేవతలు అందరూ కూడా పుష్పాక్షతలు వెదజల్లారట. మరి ఉకులామాలిక కూడా స్వామివారిల కళ్యాణం చూసి ఆనందపరుషురాలై పద్మావతి శ్రీనివాసులిరువుని కూడా దీవించిందట. ఎంత గొప్ప సన్నివేశమో చూడండి. ఆనాడు అంత గొప్పగా జరిగినటువంటి ఆ వివాహం ఎంత గొప్పగా, మరి కుబేరుడే సాక్షాత్తు ధనం వడ్డీగా ఇచ్చాడట. మరి అప్పుడు ఆ వడ్డీ చెల్లించాలి, కలియుగాంతములు వడ్డీ అసం మొత్తం చెల్లిస్తాను అని కూడా శ్రీనివాసస్వామి చెప్పారట. అంత గొప్పగా ఆనాడు మరి ఆకాశరాజు ఏమన్నా తక్కువ చేశాడా స్వామివారి కళ్యాణానికి అనంటే, అదుగో నారాయణపురం అంతా కూడా ఆయన చలువు పందిళ్ళు వేయించాడు. మరి పచ్చని తోరణాలు కట్టించాడు. 4 దిశలా శోభాయమానంగా పంచరంగులతో కూడా ముత్యాల ముగ్గులు వేయించాడు. మరి కన్నులు మిరుమిట్లు గొలిపేటటువంటి కాంతులు వెదజల్లే దీపాలతో కూడా ఆనాడే అలంకరించారంటండి. మరి వాద్యాలు ఏర్పాటు గావించారు. ముత్తైదులను రాణించారు. పద్మావతీదేవికి నలుగు పెట్టించి పన్నీటి స్నానాలు చేయించి పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించి రత్న ఖచ్చిత ఆభరణాలన్నీ కూడా ఆనాడు అలంకరింపజేశారట. అంటే శ్రీనివాసస్వామి పురప్రవేశం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి వార్తాహరుడు చెప్తే ఆకాశరాజు ఏమన్నా తక్కువ చేశాడా అంటే, శ్రీనివాసునికి ఎదుర్కోలు గావించడానికి మంగళవాద్య సమేతుడై సామంతాది మంత్రులతో కూడా శ్రీనివాసస్వామిని మరి గజవాహనంపై స్వామివారిని కూర్చుండబెట్టి పురవీధులన్నీ కూడా విరోగించారట. మరి ఎంత గొప్పగా ఆనాడు వారందరినీ, మరి ఇంత గొప్పగా స్వామివారి వివాహానికి అందరినీ ఆహ్వానించారు కదా. మరి ఇక్కడ నారాయణవనం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శేషాచలం అంతా కూడా కోలాహలంగా వివాహోచిత విధులన్నీ కూడా సక్రమంగా జరుగుతూ ఉంటే, ఇంత గొప్పగా ఈ కార్యక్రమాలకి అతిథులుగా హాజరైనటువంటి వారందరికీ కూడా పంచపక్ష ప్రమాణాలు సిద్ధమని చేయమని చెప్పి కూడా అగ్నిదేవునికి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చారట. అంత గొప్పగా జరిగినటువంటి వివాహ తంతు అనేటువంటిది ఆయన సమస్తములైనటువంటి కోటి సూర్య కాంతులకు నిలమైనటువంటి ఆకాశమే ఆవాసంగా కలిగినటువంటి నిర్మల జ్ఞాన స్వరూపుడండి. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా స్వామికి మనం ఏది చేసినా కూడా అనేక రెట్లు ఫలితాలన్నీ కూడా భక్తులకే సమర్పిస్తూ ఉంటారు. మరి ఇంత గొప్పగా స్వామివారికి వివాహాలన్నీ కూడా, ఈ కళ్యాణాదులన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ అనేక రకాలైనటువంటి సేవలన్నీ కూడా ఆచరిస్తూ మరి ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని మరి ఎంత విధిగా దంపతులందరూ కూడా పాల్గొని ఈ కళ్యాణములో పాలు పంచుకోవడం వల్ల కలిగేటటువంటి లాభాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అనంటే, చక్కగా వైఖానస మరీచి విమానార్చనాకల్పం చెప్పిందండి. ఏవం యక్కురుతే భక్త్యా తస్య కాయకృతం పాపం తక్షణాదేవ నశ్యతి దశ పూర్వాం దశ పరాం ఆత్మానంచ ఏకవింశతికిం విష్ణో పరమం పదం నయేత్ స్త్రీణాం సువాసిని జన్మ సాఫల్యతాచ. ఎవరైతే స్వామివారిని దేవేరులతో సహా కళ్యాణోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే సేవిస్తారో వారు చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా క్షణాన్నే తొలగిపోతాయట. అంతేకాదు, ఇందాక మనం స్వామివారికి గోత్రపఠనం చదివేటప్పుడు కూడా విన్నాం. ఎవరైతే స్వామివారిని ఈ రకంగా సేవించినటువంటి వారికి తన ముందు 10 తరాల వారికి, తర్వాత 10 తరాల వారికి కూడా పాపాల నుండి, నరకాల నుండి విముక్తులై మహావిష్ణువు యొక్క పరంపదం చేరతారు అని, అంతేకాకుండా స్త్రీలంతా కూడా నిత్యం సువాసినులుగా మాంగళ్య భాగ్యంతో వర్ధిల్లుతారు అని కూడా చెప్పబడిందండి. అదిగో మాంగళ్య పూజను కూడా గావించారు. స్వామివారి హస్తానికి తాకించినటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను ఉభయ దేవేరులైన శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా అదుగో ధారణగా ప్రథమముగా మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ధారణగా ధరింపజేయబోతూ ఉన్నారు. ఎంత గొప్పగా పూజాధికాలు నిర్వర్తించినటువంటి అదుగో అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఆ మంగళసూత్రాలు అమ్మవారి స్వామివారి హస్తానికి తాకించినటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి హస్తే కురుత అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నాని సుభగే
స్వంజీవ శరదాం శదం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ప్రజాపతి సోమకం రాజానమసృజతాం స్వంత్రజో వేద అన్వసృజ్యంతాం తానహస్తే కురుత అతః సీతా సావిత్రీం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నాని సుభగే స్వంజీవజరదాం సదం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు సుప్రదిష్టితమస్తు శుభగం శుభం. లావణ్య శృంగారరాయ లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకేదాయనేమి. లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకేదాయనేమి. లావణ్య శృంగారరాయ పాలజలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదులోతూ. పాలజలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదులోతూ. చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట. ఈ లీల నీ వినోదానకేదాయనేమి. లావణ్య శృంగారరాయ మనస్సు స్వాచక్వరే స్వాహ పూర్ణమాద స్వాహ ఓం భూ స్వాహ భువత్ స్వాహ శుభ స్వాహ ఓం భూర్భువత్ శుభ స్వాహ అదితేన్వమగ్గుస్తానమదేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవదవిద ప్రాసావేః ప్రాణానాయం యామస్యాం సుపతిదో శ్రీ శ్రీనివాదత్వామినః వైవాగోత్సగన్మాంగోపాసనాఖ్యో లాజహోమం కరిష్యే ఇమాన్ లాజామిత్యపి కార్య. ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నాద్రుపబ్రోధజ్ఞౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్త్వమేవ దిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా. ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నాద్రుపబ్రోధజ్ఞౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్త్వమేవ దిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా. ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నాద్రుపబ్రోధజ్ఞౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్త్వమేవ దిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా. భూస్వాహ భువత్స్వాహ ఓం భూర్భువత్సువత్స్వాహ అతిథేన్వమగ్గుస్తానుమతేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవదవిద ప్రాసావేః ప్రాణానాయం యామస్యాం సుపతిదో శ్రీనివాదత్వామినః వైవాగోత్సగన్మాంగమోపాసనాఖ్యో త్రోదోజ ప్రాయశ్చిత్తార్థం
अतो देवादिवैष्णवं होष्यादितेन पुण्यस्मा नमतेन पुण्यस्मा सरस्वतेन पुण्यस्मा देवतविदपृषभा ओं मतो देवावन्दनाय विक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विक्रमे त्रयधानतदेपदं समोरमस्य भागं श्रेयः स्वाहा त्रीणि पदाविक्रमे विष्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णाकर्माणि पस्कदैतो वृदानि विस्पसे इन्द्रस्यजुद्धसगा स्वाहा तद्विष्णा परमं पदकं तदा पश्यन्त शौर्यः दिवे वदक्षरा तद्गुस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चभोजाग्रभागं सस्कमिन्ददे विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ओं भूस्वाहा भुवत्स्वाहा ओं भूर्भुवत्स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासावेः प्राणानायम्यामस्यां सुपतितो श्रीनिवासत्वामिनः वैवाह्योत्सकर्माङ्गमोपासनाख्यो उपरिट्टादन्तो होमं करिष्येति तेन मन्यस्मा नमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविदप्रुसुभा यदस्सकर्मणोत्परेरिजं यद्वान्यो नमहाकरम् अग्निश्चुतगुड्विद्वान् सर्वज्ञ सुगतं करोतु स्वाहा अग्नये टौर्दावदेनां कामानाकुन्तमदित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये षट्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्मात्माभूदग्निस्तत्पुनरागा जातवेदावचर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्रदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे शुभाय मां चक्रादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसननिष्टेभ्य स्वाहा वेजरुत्यै स्वाहा विष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एदो ओष्येति ते महि स्वाहा समिति ते तेजो से तेजोमयि ते स्वाहा यमस्य ते मृत्योर्मोमाहि स्वाहा सोमस्य ते चित्तं मे वाहि स्वाहा वाजोर्दे महि प्राणान् मे वाहि स्वाहा ब्रह्मणो दे महि बुद्धिं मे वाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिति सप्तजिह्वा सप्तऋषिके सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा तत्पदात्मा इदन्ततप्तजोनिर्रात्मणस्मा कृते न स्वाहा अग्निर्भुक्तगुस्वाहा वेदिर्भुक्तगुस्वा ज्योर्भुक्तगुस्वाहा अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं ज्योर्जैनं मृदमे जैर्नं वोषणमस्गत्र जैवदेर्नगुस्वाहा ऋतदान विद्मानट्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राजजहोमि स्वाहा अग्निसुप्यतो वेदसुप्यतो दोसुप्यतो पृथ्वीसुप्यतो ब्रह्माद्या सुप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्तान् सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासावेः आवाहिक देवताभ्यो नमः यदा सुखमदान्तान्मतिष्ठापजाम क्षोभनार्थं क्षेमाय पवित्रमस पवित्रमेव भोजास्मः सर्वं सर्वमेव भोजास्मः अक्षतमक्षत्येजो होमे अक्षतपावे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणाजां मुदराजां मुदेचां मूर्ध्वाजां मदराजां मार्जयन्तां पश्चिमतः परदिमपनजा सर्वान् प्रसमोच्य ग्रन्थिं प्रोक्ष्य अभिप्रोक्ष्य विट्टमेरयस्माः शुद्ध्यन्तान्दे वसदनकुं शुद्ध्यन्तान्दे वसदनो भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेद् अग्निर्भारतजोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रजाजुषं जमदग्ने कश्यपश्च त्रजाजुषं यद्धेवानां त्रजाजुषं तन्मे अस्तत्रजाजुषं दीर्घायुत्वाज बलाज गताज तदन्तवर्तषे त्रजाजुषम् आपोजिट्टामजोपवस्थानवोर्चेददातन महेरणाज चक्षुषे यो वत्सवदमोनदस्तस्य बाधयते अनः उषदेरव मातरः तस्मा जनयदा जनः
ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदास्मदास्तानप्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः कुलोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनयत्कृतन्तु मजादेव प्रभोनस्वदश्च वै प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्माण्यवानि वै तानि शेषानि शेषेण श्रीकृष्णा स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्दत्सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడే లాజహోమాలను కూడా సమర్పించారు. పూర్ణాహుతిని అగ్ని గాయత్రి జపాన్ని కూడా నిర్వర్తించి అదుగో తదుపరి వారణమాయిరమ్మని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ అదుగో కొబ్బరికాయలో అటు ఇటు దొర్లించబోతూ ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కారణోద్భవాం పాండ్య విశ్వంభరాం దేవీం వందే శ్రీరంగనాయికీం. గోదాదేవి యొక్క చరిత్ర అంతా కూడా మనం గత ధనుర్మాసంలో డిసెంబర్ నెలలో ఎంతో గొప్పగా నిర్వర్తించినటువంటి కార్యక్రమాలు, మరి జనవరి నెలలో కూడా విశేషంగా గోదాదేవి కళ్యాణము అని చెప్పి 13వ తేదీ కూడా అత్యంత వైభవంగా తిరుమల తిరుపతి దేవాలయాల్లో కూడా ఎంత గొప్పగా నిర్వర్తించారో చూశాం. అంటే ఒక భక్తురాలు స్వామివారి యొక్క అదృష్టానికి నోచుకొని స్వామివారి యందు అనుగ్రహాన్ని పొందే విధంగా స్వామివారిలో లీలమైనటువంటి ఘట్టాన్నంతా కూడా మనం చూశాం. అదిగో పుష్పమాల పరివర్తన కైంకర్యాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. స్వామివారికి చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి ఈ వరమాలను మహాలక్ష్మి స్వామివారి హస్తానికి తాకించి మరలా అదిగో మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి సమర్పించి మరలా అది స్వామివారికే విశేషంగా ధరింపజేయబోతూ ఉన్నారు. శ్రీరంగస్థల వెంకటాద్రికరిగిర్యాదౌ శతోష్టోత్తరే స్థానే గ్రామనికేతనేషు చ సదా సాన్నిధ్యమాసేదుషే అర్చారూపిణమర్చకాభిమతిత స్వీకుర్వతే విగ్రహం పూజాంచాఖిల వాంఛితాన్ వితరతో శ్రీశాయ తస్మై నమః. అదుగో అమ్మవారికి ధరింపజేసినటువంటి అదే వరమాలను మరలా స్వామివారికే సమర్పించి మరలా అదే వరమాలను మన భూదేవి మాతకు కూడా సమర్పించి మరలా స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. అంటే వెంకటాచలం లాంటి దివ్యక్షేత్రాలన్నీ కూడా ఈ క్షేత్రాల్లో నెలకొల్పినటువంటి ఈ స్వామివారి యొక్క మందిరం అర్చారూపంగా వెలిసింది. స్వామివారి ఈ అనుగ్రహము అనేటువంటిది భక్తులు ఎవరైతే సకల వాంఛితాలుంటాయో అవన్నీ కూడా నెరవేర్చేటటువంటి కరుణా సముద్రుడు ఎవరయ్యా, అదుగో అభీష్టదాయకుడు ఎవరు అని చెప్పి అంటే అదుగో మనం స్వామివారినే వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఇంత గొప్పగా స్వామిని మనం కొలిచినందువలన ఆ స్వామి యొక్క తత్వాన్ని ఎంత తక్కువ చెప్పుకున్నా కూడా అది తనివి తీరదు. ఎందుకంటే వైకుంఠం నుంచి వచ్చాడు ఆయన, జ్ఞానవరాహమూర్తి, లక్ష్మీ సహిత వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణ పరబ్రహ్మం. ఆయన శుభకర శుద్ధ బ్రహ్మమై మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన నిత్యానంద తేజోమయుడండి. అదిగో అమ్మవారికి ధరింపజేసి అది మరలా అది స్వామివారికే ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు పుష్పమాల పరివర్తన కైంకర్యములో. మరి సకల జగన్నాయకుడు, సర్వవ్యాపకుడు, నిత్య ఐశ్వర్యమూర్తి ఆయన. చూడండి, ఆయన ఒక్కసారి కోటి సూర్య ఉదయకాంతులు, కోటి విద్యుత్ కాంతులు కలిగినటువంటి సమస్తాలంకార సంశోభితుడు, నీలమేఘ శ్యాముడండి ఆయన. పీతాంబరధారి. వైకుంఠేన సహాగతం పరమిదం శ్రీ వెంకటాద్రిస్థలం పూర్వం జ్ఞానవరాహమూర్తి హరిణా భూమ్యా సహాధిష్ఠితం సర్వాధ్యక్షం మహావిష్ణుం సర్వలోకైకనాయకం కారుణ్యానందబాహుళ్య సర్వాశ్చర్యమయం విభుం. అదుగో అక్షతారోపణ కార్యక్రమం, తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని అన్నమాచార్య సంకీర్తనాలాపనతో సభక్తికంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నాం.
కర్మయోగులు ముఖ్యులా కనుగొనగ జ్ఞానయోగులు ముఖ్యులా వీరిలో ఎవరు గొప్ప వివరించి తెలియచెప్పుము మానవా నా యందు మనసు నుంచి భక్తిగా నన్ను పూజించువారు నా యందు మనసు నుంచి స్థిరముగా నన్ను భజించువారు. అంటే ఆనాడు పరమాత్మని అర్జునుడు అడిగాడట ఒక మాట. ఓ